Hello student, welcome to Evangel Public School. I am Rajshekhar Biswas, going to take your computer class. This is the cover page of your computer book. Now, let's see the contents of the chapters of this book, like chapter 1 Introduction to Computer, chapter 2 Memory and Storage, chapter 3 Working and Windows, chapter 4 MS Word, chapter 5 more on MS Word and etc. Okay. So today I am going to discuss about the chapter 1 Introduction to Computer. Okay. So, a lot to know, a lot to learn. Let's begin the chapter. Okay. So, here is the chapter 1 Introduction to Computer. This is the first page of your book, and I have clicked a photo of the first page of your book. Here you can see different things like a thought is written here, and you have to mention the date. And here you can find some of the logos, like this is the logo of Internet Explorer, and some of the logos like music, camera, and etc. Okay. Now, here you can find the picture of a man. Okay. So, can you guess the man? Yes, the name of the man is Charles Babbage. Okay. So, later on, I'm going to discuss more about Charles Babbage. Okay. Now, first of all, see here. See, a thought is written here. Okay. So, uh, I have just put it the same words, okay, that is mentioned here in a different slide. Okay, here you can find the slide. Okay, here you can find the slide. Okay, before decoding the slide, let's just see. Just those who have got their book, okay, those who have the book of computer, they have the computer book. Please mention the date here. Okay, here like date like I have to mention the date as 7/5/2020, and today is Thursday. Okay, now let's see the thought of today's. Okay. Now here it is written, a wise man makes his own decision, and ignorant man follows the public opinion. Okay, this is a very important thought. Okay. Now see what it is saying here. Okay. And I am going to use, as I mentioned earlier, this video is going to be made of English and Bengali. Okay. So I am going to use Bengali dialect to decode the chapter for you, as easier as it will be easier to understand by you. Okay. Now, a wise means জ্ঞানী. Okay, ম্যান মানে হচ্ছে মানুষ, মেক্স হিজ ওন ডিসিশন. ওকে, একটা ওয়াইজ একজন জ্ঞানী মানুষ কিন্তু সবসময় নিজের নিজের যে ডিসিশনটা তিনি কিন্তু নিজেই নেন। অ্যান্ড ইগনোরেন্ট ম্যান মানে কি, যে ম্যান মানে কি, যে ওয়াইজ না, একটা ওয়াইজ পার্সন নয়। ওকে ওকে, ইগনোরেন্ট ম্যান হচ্ছে যে সবসময় যে কোনো জিনিসকে নেগেটিভ আকারে দেখে বা ইগনোর করে চলে। ওকে, ফলোজ দ্য পাবলিক অপিনিয়ন মিন্স পাবলিকে যেভাবে বলে, যেমন দেখবে তোমরা এই গল্পটা শুনেছো যে একটা ভেড়া, ওকে, একটা ভেড়া দল যখন যাচ্ছিল, সামনে দেখা একটা এরকম একটা পিট মতো আছে, গর্ত মতো আছে, সেখানে প্রথম ভেড়াটা গিয়ে এই গর্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে যতগুলো তাদের যে হার্ডে ভেড়া ছিল তারা সবাই কিন্তু একই গর্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে। তাহলে এই যে যে থটটা, এটা কিন্তু ওই যে 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 স্টোরিটা, ওটাকে কিন্তু আরো ভালো, মানে ওটাকে কিন্তু বোঝাচ্ছে যে যে একজন ওয়াইজ ম্যান সবসময় কিন্তু নিজের ডিসিশন নিয়ে চলে, বাট একটা ইগনোরেন্ট ম্যান সে কিন্তু সবসময় লোকের কথা শুনে চলে। ওকে, so you have to decide whether you have to be a wise man or you have to be a ignorant man. Okay, so it is up to you. Now, here is the picture of a famous person. Okay, so the name of this famous person is Charles Babbage. Charles Babbage, and he is known as the father of computer. ওকে, তাহলে এই মানুষটা হচ্ছে একদমই ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ অফ দ্য কম্পিউটার। ওকে, নাও চার্লস বেবেজ কবে জন্মেছিলেন? 26 ডিসেম্বর 1971, অ্যান্ড হি ডাইড অন 18 অক্টোবর 1871। তাহলে আমরা দেখব যে চার্লস বেবেজ ইনি কম্পিউটারে কি কি কন্ট্রিবিউট করেছিলেন। নাও এখানে দেখো, এখানে লেখা আছে হি ওয়াজ বর্ন অন December 26, 1791 ইন লন্ডন। তাহলে লন্ডন কোথায় আছে? লন্ডন আছে ইংল্যান্ডে, ইংল্যান্ডের যে ক্যাপিটাল লন্ডন, সেখানে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওকে, নাও তাহলে চার্লস বেবেজ কিসের জন্য বিখ্যাত ছিল? ওকে, সি আমরা জানি যে, let's see the picture. Okay, it is not here. Okay, now আমরা জানি যে দ্য ফার্স্ট কম্পিউটার কি ছিল? দ্য ফার্স্ট কম্পিউটার কিন্তু ছিল অ্যাবাকাস। ওকে, অ্যাবাকাস কিন্তু দ্য ফার্স্ট কম্পিউটার, এটা মনে রাখবো। ওকে, অ্যাবাকাস কি? অ্যাবাকাস হচ্ছে পৃথিবীর ফার্স্ট কম্পিউটার, যেটা কিন্তু প্রবাবলি 6,000 ইয়ার্স, 6 to 8,000 ইয়ার্স এগো, যেটা কিন্তু চায়নাতে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল, চায়নাতে ব্যবহার করতো। ওকে,
তারপর আস্তে আস্তে এভলিউশন আসে, বাট ফার্স্ট যে ক্যালকুলেটিং ডিভাইস, ওকে, ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেটিং ডিভাইস, যেটা একদম ফুল ফ্লেজ ভাবে ওয়ার্কিং করতো, সেটার নাম কি ছিল? সেটার নাম ছিল ডিফারেন্স ইঞ্জিন। কি নাম ছিল? ডিফারেন্স ইঞ্জিন নাম ছিল। যেটা কে তৈরি করেছিল? যেটা তৈরি করেছিল কে? চার্লস ব্যাবেজ। এই চার্লস ব্যাবেজের ডিফারেন্স ইঞ্জিনটাই কিন্তু মডার্ন যে কম্পিউটারের যে যে মানে টেকনোলজি গুলো, যে অ্যাসপেক্টস গুলো, সেগুলোকে কিন্তু যে সায়েন্টিস্টদের ফুলফিল করতে সাহায্য করেছিল। ওকে, তাহলে মনে রাখবে চার্লস ব্যাবেজ কে ছিলেন? হি ইজ দ্য ফাদার অফ কম্পিউটার। ওকে, নাও এবার দেখো তোমাদের বইতে আমি একটা পেজের একটা জায়গা থেকে একটা ছবি তুলে তোমাদের দিয়েছি, ফার্স্ট পেজের ছবি তুলে এখানে দিয়েছি। এবার এখানে যা সেম যে ইনফরমেশন গুলো লেখা আছে, সেটাই কিন্তু আমি পরের পেজে এখানে লিখে দিয়েছি। ওকে, সো তোমাদের যাতে আরো বেশি ইজি হয় পড়তে, তার জন্য আমি কি করেছি, জাস্ট ছবি না তুলে আমি কি করেছি সেটাকে আবার লিখেও দিয়েছি। ওকে, নাও এখানে দেখো কি লেখা আছে। বলছে চার্লস ব্যাবেজ 26 ডিসেম্বর 1971 তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, and he died on 18 অক্টোবর 1971। হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশ পলিম্যাথ। ইংলিশ পলিম্যাথ মানে কি? এবার দেখো এখনকার দিনে কি হয়, যে কোনো মানুষ একটা ডিগ্রি তারা অর্জন করে, সাপোজ সে ইংলিশে ভালো, নাহলে সে ম্যাথমেটিক্সে ভালো, বা সে কোনো সায়েন্সের সাবজেক্টে ভালো। ওকে, বাট আগেকার দিনে কি হতো, আগেকার যে মানুষটা ছিল তারা বিভিন্ন রকম সাবজেক্টে তাদের নলেজ ছিল। ওকে, তার জন্য এটাকে পলিম্যাথ বলা হচ্ছে। বিশেষত তিনি ম্যাথামেটিক্সে ভালো ছিলেন, তাছাড়াও উনি বিভিন্ন রকম সাবজেক্টেও তিনি কিন্তু ভালো ছিলেন, যেটা আমরা দেখব। হি ওয়াজ এ ম্যাথমেটিশিয়ান, এ ফিলোসফার, ইনভেন্টর অ্যান্ড এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ওকে, তাহলে এখানে দেখো সেম আমি বললাম না পলিম্যাথ। ওকে, তাহলে দেখো এখানে বলে দিছে ইনি কিসে ভালো ছিলেন? ম্যাথামেটিক্সে ভালো ছিলেন। তাহলে ফিলোসফার মানে কি? ফিলোসফার মানে হচ্ছে দার্শনিক। ওকে, তাহলে আমরা জানি কি যে যেমন যদি আমরা মহান যে একজন ফিলোসফার তার নাম যদি আমি বলি যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কিন্তু একজন দার্শনিক বা ফিলোসফার ছিলেন। ওকে, এরকমই কিন্তু আমাদের ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই অনেক দার্শনিকদের কথা। ওকে, মেগাস্থিনিস হোক বা এইসব তোমরা লেটার অন ক্লাসে তোমার পড়বে। ইনভেন্টর মানে কি? যেমন আহ, যে আমরা আগে দেখেছি যে ডিফারেন্স ইঞ্জিন, ওকে, ডিফারেন্স ইঞ্জিন এটাকে কিন্তু তিনি তৈরি করেছিলেন। এই যে যে মেশিনটা, এটাকে কে তৈরি করেছিলেন? চার্লস ব্যাবেজ তৈরি করেছিলেন। তাহলে এটাই কিন্তু ইনার কি ছিল? ইনভেনশন ছিল। ওকে, কোনো কিছুকে তৈরি করা, সেটাই কি বলে? সায়েন্টিফিক ইনভেনশন বলা হয়। অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মানে কি? যারা বিভিন্ন রকম যে মেকানিক্যাল পার্টস তৈরি করে, সাপোজ যদি কেউ গাড়ি তৈরি করে, তাহলে কি বলবে? তাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলা হবে। ওকে, নাও হু ইজ বেস্ট রিমেম্বার্ড নাও ফর অরিজিন দ্য কনসেপ্ট অফ প্রোগ্রামিং কম্পিউটার্স। দেখো তাহলে কি বলা আছে, যে মডার্ন যে কম্পিউটার আমরা ইউজ করি, সেটারই কিন্তু কনসেপ্ট কে তৈরি করেছিল? সেটা কিন্তু চার্লস ব্যাবেজ তার কনসেপ্ট কিন্তু আমাদেরকে দিয়েছিল, আমাদের সামনে এনেছিল। ওকে, নাও তাহলে এখানে দেখো, এখানে কি আছে? দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দিস চ্যাপ্টার। তারপরে কি আছে? কম্পিউটার সিস্টেম, ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। তাহলে আমরা কি করব, এক বাই এক একটা করে আমরা কি করব, এই যে যে জিনিসগুলো এখানে আছে সেগুলো কিন্তু একটা একটা করে আমরা পড়বো। ওকে, তাহলে ফার্স্ট আমরা যেটা দেখবো সেটা কি? ইন্ট্রোডাকশন দেখেছি আমরা। তারপরে কি দেখবো? কম্পিউটার সিস্টেম সম্বন্ধে আমরা কি দেখবো। ওকে, তারপর দেখো এখানে দেখো ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার। তাহলে ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার, দেখো তোমাদের এই পেজটা আমি ছবি তুলে তোমাদের সামনে দিয়ে দিয়েছি। এই পেজে যা ইনফরমেশন এখানে লেখা আছে, তাই কিন্তু আমি কি করেছি, পরের যে স্লাইডে সেটা কিন্তু পুরো হুবহু আমি এখানে লিখে দিই, যাতে তোমাদের পড়তে সুবিধা হয়। আমি বারবার করে বলছি যে তোমাদের এখান থেকে দেখে পড়ার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, যাদের কাছে বই আছে তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড। ঠিক আছে, যাদের কাছে বই নেই তারা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু দেখে তোমরা পড়ে নিতে পারবে। ওকে, নাও তাহলে দেখবো এই পেজে এখানে কি বলেছে, কি কি ইনফরমেশন দিয়েছে না। ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার, এ কম্পিউটার ইজ এ ডিভাইস। তাহলে এখানে কি বলেছে? মেশিন। তাহলে মেশিন কি? মেশিন হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যন্ত্র, যেটা হচ্ছে কি ইলেকট্রিসিটি বা যে কোনো অন্য কিছু ফুয়েলে চলে। যেমন সাপোজ মেশিন হোক, পেট্রোল হোক, ডিজেল হোক। ওকে, লাইক কোল বা কয়লা হোক। ওকে, এটিসি, দ্যাট ক্যান রিসিভ, প্রসেস অ্যান্ড স্টোর ডেটা। তাহলে এখানে ভ্যালুস বলেছে, তাহলে কি? যেটা কি করতে পারে? রিসিভ করতে পারে, ডেটা রিসিভ করতে পারে। আর কি করতে পারে? সেটাকে প্রসেস করতে পারে, আবার কি করতে পারে? স্টোর করতে পারে। তাহলে এবার এই যে যে ডেটা সম্বন্ধে, ডেটা হোক বা প্রসেস হোক বা স্টোর হোক, এগুলো আমরা আমি নেক্সট কিছুক্ষণ পরেই তোমাদেরকে জানাবো। ওকে, ঠিক আছে, এই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানাবো এটা। বলছে দে আর ইউজড অ্যাজ টুল ইন এভরি পার্ট অফ সোসাইটি টুগেদার উইথ দ্য ইন্টারনেট। তাহলে কি বলছে? বলছে এই কম্পিউটারগুলোকে কি করা হয়, কম্পিউটারগুলো কিন্তু ইন্টারনেটের সাথে পুরো সোসাইটির মধ্যে কি হয়েছে, একটা ইন্টারলিঙ্ক তৈরি করেছে। কম্পিউটার নাওয়াডেজ আর কমপ্লেক্স, দেয়ার আর এ লট অফ ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস ইনসাইড দেম। তাহলে কি বলছে? আজকালকার যে কম্পিউটারগুলো, সেগুলো কিন্তু লট মোর কমপ্লেক্স, সেগুলো প্রচন্ড পরিমাণে কমপ্লেক্স সিটি আছে ওর মধ্যে। ঠিক আছে, যেগুলো আগের যে জেনারেশনের যে কম্পিউটার, তোমরা হায়ার স্টাডিজে করবে দ্য জেনারেশন অফ কম্পিউটার, তখন তোমরা এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। ওকে, নাও তাহলে বলছে অ্যান্ড দে আর সার্ভ ডিফারেন্ট পারপাসেস। তারা কি? কম্পিউটারগুলোকে আমরা ব্যবহার করি ডিফারেন্ট পারপাস। ইন আওয়ার আর্লিয়ার ক্লাস you knew about the different serving perspective of computer, like computer is used
at home, বাড়িতে ইউজ করা কম্পিউটার, কম্পিউটার is used in school, college, hospital, airport, railway station, etc. Okay, now বলছে they are need to work together for the computer to work. Knowing how a computer works make it easier to use a computer by being able to understand how a computer will respond. তাহলে কম্পিউটার কি করে রেসপন্ড করে সেটা কি যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কম্পিউটার কি করে কাজ করে থাকে। ওকে, এ কম্পিউটার ইজ এ ডিভাইস দ্যাট টেকস ইনপুট, তাহলে কি নেয়, সে ইনপুট নেয়। ঠিক আছে, তাহলে এই যে যে জিনিসটা সেম, যে জিনিসটা আমি কি করব, এটা তোমাদের কিন্তু আমি নেক্সট স্লাইডে দেখো এখানে কিন্তু আমি ভালো করে এই যে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবো, ইনপুট প্রসেস আউটপুট। এখানে জাস্ট স্টে টিউন, আমি জাস্ট তোমাদের এখানে লাইন বাই লাইন পড়ে এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি তোমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব যে এই জিনিসগুলো কি, ইনপুট কি, প্রসেস কি, আউটপুট কি, সব তোমাদেরকে আমি ইজিলি একদম বুঝিয়ে দেবো। সাচ অ্যাজ নাম্বার, টেক্সট, সাউন্ড, ইমেজ, অ্যানিমেশন, ভিডিও, ইটিসি। সাপোজ দেখো এই যে আমি ভিডিওটা আপলোড করছি, তাহলে আমার ইনপুট কি, আমার ইনপুট কিন্তু এই ভিডিওটা, এটা আমি পরে আমি বুঝিয়ে দেবো। তাহলে এখানে কি কি আছে, নাম্বার, নাম্বার নাম্বার মানে হচ্ছে সংখ্যা, তারপরে কি আছে টেক্সট, টেক্সট মানে হচ্ছে কি যে কোনো লেখা, ঠিক আছে, তারপর সাউন্ড মানে কি শব্দ, তারপরে কি আছে ইমেজ, ইমেজ মানে কি কোনো ছবি। ওকে, তারপরে দেখো সাউন্ড আছে, শব্দ আছে, ইমেজ আছে, অ্যানিমেশন আছে, ভিডিও আছে, ইউজ নাও আর কল ডেটা। ওকে, তাহলে এখানে কি বলে এগুলোকে, এগুলোকে কি বলে, ডেটা বলে। ওকে, নাও দেখো এখানে আর, এখানে আছে ডেটা। ওকে, নাও অ্যান্ড অল নাম্বার, টেক্সট, সাউন্ড, ইমেজ, অ্যানিমেশন এন্ড ভিডিও রিটার্ন অ্যাজ আউটপুট আর কল্ড ইনফরমেশন। ঠিক আছে, তাহলে ইনফরমেশন সম্বন্ধে কি বা আউটপুট কি সব আমি এরপরে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে আরো ইজিলি। ওকে, নাও তারপরে দেখো, তারপরে কি আছে, এখানে দেখো কি আছে, একটা ছবি আছে তোমাদের বইতে, যখন যেমন এখানে কি লেখা আছে দেখো, এখানে আছে লেখা যে এখানে দেখো টেক্সট আছে, এখানে প্রসেস আছে, এখানে দেখো ভিডিওস সামথিং কিছু, এখানে ভিডিওস আছে, সাউন্ড আছে, এখানে আবার কিন্তু সেম জিনিসটাই করেছে। আর এখানে জাস্ট দেখিয়ে দিই যে এটা একটা ডেটা, এই যে জিনিসটা আছে ডেটা, এটা প্রসেস আর এটা কি ইনফরমেশন। ওকে, তাহলে নেক্সট স্লাইডে ভালো করে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা। ঠিক আছে, নাও এবার দেখো সেম কি আছে, এখানে সেম জিনিসটা এখানে আমি একটা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এ প্রথমে ফার্স্ট ইনপুট নেয়, তারপরে কি করে প্রসেস করে, তারপরে আউটপুট যায়। ঠিক আছে, নাও এইবার দেখো এখানে খুব সুন্দর করে আমি বোঝানোর জন্য একটা ছবি দিয়েছি, যেখানে তোমরা দেখতে পারবে যেখানে ইনপুট আছে। ঠিক আছে, এটা কি আছে, সিপিইউ। তাহলে আমরা কি জানি, সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। তারপরে কি আছে, আউটপুট আছে। ওকে, এইবার দেখো যে ইনপুট, ইনপুট কি, সাপোজ আমি যদি জুস খেতে চাই, ধরো আমি অরেঞ্জ জুস খাবো। ঠিক আছে, অরেঞ্জ মানে কি, কমলা লেবু যেটা, ওই অরেঞ্জের আমি জুস কিন্তু করে খাবো, সাপোজ আমার ইচ্ছা করেছে। তাহলে আমার ইনপুট কি দরকার, তাহলে আমার ইনপুট কি দরকার, ইনপুট দরকার অরেঞ্জ, ইনপুট কি দরকার, ইনপুট দরকার হচ্ছে অরেঞ্জ দরকার ইনপুট। ওকে, তাহলে ইনপুটটাকে অরেঞ্জ হলো, এবার অরেঞ্জটাকে তুই স্কুইজ করতে হবে, স্কুইজ করে ওর থেকে জুস বের করতে হবে। তাহলে সেই স্কুইজ করার জন্য তাহলে আমার কি দরকার, একটা মেশিন দরকার। ওকে, জুসার মেশিন বা সামথিং মিক্সার মেশিন। ওকে, এটা দরকার। তারপর আমি কি পাবো, সেখানে কি পাবো, লাস্টে কি পাবো, গ্লাস অফ অরেঞ্জ জুস। ওকে, গ্লাস অফ অরেঞ্জ জুস আমি কিন্তু এখানে পাবো। ওকে, নাও এইবার দেখো এখানে বলেছে, এখানে দেখো কি আছে, এখানে ফার্স্ট ইনপুট আছে, তারপর দেখো সিপিইউর মধ্যে তিনটে ভাগ করেছে, কি কি ভাগ করেছে, মেমোরি, সিইউ অ্যান্ড এএলইউ। এবার আমরা জানি কি সিপিইউ তিনটে ভাগ থাকে, কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কি মেমোরি থাকে, সিইউ যেটাকে কি বলে মেমোরি, মেমোরি থাকে, তারপরে কি থাকে, সিইউ থাকে, নাম্বার টু কি সিইউ, আর নাম্বার থ্রি কি এএলইউ। ওকে, তাহলে এএলইউ হচ্ছে কি নাম্বার থ্রি। নাও এবার এবার কি করে কাজ করে, এই যে যে ইনপুট প্রসেস আউটপুট, তাহলে এটা কি, এটা হচ্ছে প্রসেস, সিপিইউটা কি, সিপিইউ হচ্ছে একটা প্রসেস, এটা কি করছে, এটাই তো প্রসেস করছে, এটা হচ্ছে প্রসেস করছে। ওকে, এটা হচ্ছে প্রসেস করছে, যেখানে দেখো এখানে ইনপুট আছে, তারপরে কি আছে, তারপর আমরা দেখছিলাম কি প্রসেস, তারপর আউটপুট। দেখো এই প্রিভিয়াস যে স্লাইডটা দেখো, এখানে কি আছে, প্রথমে আছে ইনপুট। ওকে, তারপরে কি আছে প্রসেস, তারপরে কি আছে আউটপুট আছে, এখানে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ইনপুটের পরে প্রসেস হবে, তারপরে আউটপুট হবে, এইভাবে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে সেম আছে, কিন্তু আমি এখানে প্রসেস জায়গায় কি করে দিচ্ছি, সিপিইউ। কেন, সিপিইউ ইজ দ্য ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটার, আর এই কি করে, এই কিন্তু সব প্রসেস করে, কি করে, সিপিইউ কি করে, প্রসেস করে। ওকে, প্রসেস করে। ওকে, নাও এবার দেখো ফার্স্ট যে জিনিসটা, সাপোজ এখানে দেখো লেখা আছে ইনপুট কিবোর্ড, মাউস, ইটিসি আছে। তাহলে ইনপুটে আমরা জানি ইনপুট ডিভাইস কি, ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে যেমন হচ্ছে কিবোর্ড, মাউস, মাইক্রোফোন, স্ক্যানার, এগুলো কি ইনপুট ডিভাইস। আউটপুট ডিভাইস কি, আউটপুট ডিভাইস যে মনিটর, প্রিন্টার, এগুলো কি প্লটার, এগুলো কি ছিল, স্পিকার, এগুলো কি ছিল, সব ছিল আউটপুট ডিভাইস। ওকে, আর সিপিইউ কি ছিল, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, যেটা ছিল হচ্ছে কি একটা প্রসেসিং ইউনিট, যেটা আগের ক্লাসে আমরা পড়েছি। সাপোজ আমি একটা ম্যাথস দিলাম, ইনপুট হিসেবে দিলাম কি
টু প্লাস টু। এবার কম্পিউটার আমি দিয়েছি 2+2, তাহলে কম্পিউটার কি করবে? কম্পিউটার ফার্স্ট এই যে জিনিসটা সেটাকে কাকে দেবে? সিইউ কে দেবে। কেন? কন্ট্রোল ইউনিট হচ্ছে সিপির মধ্যে এমন একটা পার্ট যে সব কিছুকে কন্ট্রোল করে, লাইক কিবোর্ড, মাউস, তার সাথে যা কিছু অ্যাটাচড থাকে, যেমন ধরো প্রিন্টার, স্ক্যানার, মাইক্রোফোন, স্পিকার, সব কিছুকে কে কন্ট্রোল করে? সব কিছুকে কিন্তু সিইউ কন্ট্রোল করে, যেটা কি কন্ট্রোল ইউনিট। এবার দেখো কন্ট্রোল ইউনিটের কাজ কি? যে কোনো জিনিসকে কন্ট্রোল করা। কিন্তু আমি এখানে কি ইনপুট দিয়েছি? 2+2। এবার সিইউ তো নিয়ে নিয়েছে, ওটা যে কিবোর্ড থেকে সিইউ নিয়ে নিয়েছে, যে আমাকে দিয়েছে একটা কাজ দিয়েছে, সেটা কি 2+2 একটা সাম করতে আমাকে দিয়েছে। তখন সিইউ কাকে দেবে? সিইউ দেবে হচ্ছে সিইউ সিইউ কার কাছ থেকে হেল্প নেবে? এএলইউর কাছ থেকে হেল্প নেবে। কেন? অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল ইউনিটে আমরা কি দেখেছিলাম? যে অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল ইউনিট সিপিইউর এমন একটা অংশ যেটা কি কাজ করে? যেটা মূলত কাজ করে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যারিথমেটিক অপারেটরস গুলোর সাথে কাজ করে, যেমন কি প্লাস, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, ডিভিশন অ্যান্ড মাল্টিপ্লিকেশন, এই চারটে যত যে কাজগুলো, আর লজিক্যাল ইনপুট আউটপুট মিনস লেস দ্যান, গ্রেটার দ্যান, ইকুয়ালস টু, এইগুলোর কাজ কে করে? এই সবগুলোর কাজ কে করে? এএলইউ করে। মানে কি অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল ইউনিট কিন্তু এই কাজগুলো করে। তাহলে যখনই 2+2 গেল, তাহলে কন্ট্রোল ইউনিট প্রথমে যাবে। তারপর কন্ট্রোল ইউনিট কাকে পাঠিয়ে দেবে? এএলইউ কে পাঠিয়ে দেবে। এএলইউ কে যেই অমনি পাঠিয়ে দিল, এএলইউ কি করলো? 2+2 কে এভালুয়েট করলো, করে দেখলো কি এটা কি হয়ে গেল? এটা হয়ে গেল হচ্ছে 4, 2+2 ইজ ইকুয়ালস টু 4। এএলইউ এটা ক্যালকুলেট করে কি বের করলো? 4 বের করলো। এরপরে কি হবে? এরপরে কি হবে? এই 4টা আবারও কন্ট্রোল ইউনিটকে দিয়ে দেবে। কন্ট্রোল ইউনিট কি করবে? মেমোরির মধ্যে এটা সেভ করে রাখবে। ঠিক আছে, সেভ করার পরে এই মেমোরি থেকে কি হয়ে যাবে? আমাদের যে ডিসপ্লে আছে, মনিটর আছে, সেই মনিটর আমরা কি দেখতে পাবো? 2+2 ইজ ইকুয়ালস টু 4। আই হোপ তোমরা এখানে বুঝতে পেরেছো। ওকে, ঠিক আছে, যদি না বুঝতে পারো আমাকে জানাবে, তাহলে আমি আরো ভালো করে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব। নাও নেক্সট দেখো, এখানে কি আছে? এখানে আছে দ্য ডেটা আর গিভেন ইউজিং ইনপুট ডিভাইসেস। তাহলে ইনপুট ডিভাইস আমরা পড়েছি কিবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে ইনপুট ডিভাইসেস, সাচ অ্যাজ কিবোর্ড, স্টাইলিশ পেন, ওকে, ইটিসি। তাহলে স্টাইলিশ পেন কি? স্টাইলিশ পেন হচ্ছে অ্যাপেল পেন হোক বা স্যামসাং পেন হোক, এগুলো স্টাইলিশ পেন বলা। ওকে, দ্য আউটপুট ইজ শোন অন এ মনিটর অর এ প্রিন্টার হুইচ আর কল আউটপুট ডিভাইস। তাহলে আউটপুট ডিভাইস কোনগুলো? যেমন হচ্ছে মনিটর, তারপরে স্পিকার, ঠিক আছে, প্রিন্টার, এগুলো কি সব হচ্ছে কি আউটপুট ডিভাইসেস। দ্য process is done using CPU, central processing unit, which is another part of a computer like the input and output devices। ঠিক আছে, এবার দেখো একটা জিনিস আমি তোমাদের একটু আগে যেটা আমি বলেছিলাম, মেনশন করে বলছিলাম, যেটা আমি তোমাদের বোঝাবো, সেটা কি ছিল? যেটা ছিল হচ্ছে কি একটা টার্ম ছিল, যেটা দেখে এখানে দেখো আছে। আচ্ছা, এখানে দেখো একটা আছে যে ইনফরমেশন। ওকে, তাহলে ইনফরমেশন, হোয়াট ইজ দ্য ইনফরমেশন? এবার দেখো, আমি তোমাদের কম্পিউটার বোঝাতে গিয়ে এই যে যে জিনিসগুলোকে আমি এখানে লিখেছি, এটা কি? এটা একটা ইনফরমেশন। এটাই তো একটা ইনফরমেশন না? তাহলে কম্পিউটারে আমরা যে জিনিসগুলোকে ইউজ করি, বা কম্পিউটারের মধ্যে সাপোজ এই যে সেম সেম জিনিসটাই টেক্সটের থেকে আমি কি করেছি, এটা প্রথমে তো প্রিন্ট ছিল বইতে, সেইটাকেই কি করেছি আমি কিবোর্ডের সাহায্যে আমি এখানে লিখেছি। ওকে, তাহলে এটা আমি কম্পিউটারের মধ্যে কি দিয়েছি? এটা কম্পিউটারের মধ্যে যে জিনিসটা থেকে সেটাই কি বলে? ইনফরমেশন বলা হয়। আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো। ওকে, নাও এইবার দেখো এখানে কি আছে? ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস আর সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সম্বন্ধে বলা আছে, যেটা আমি আগের ক্লাসেও ডিসকাস করেছি অনেকবার। ঠিক আছে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ঠিক আছে, যদি না বুঝতে পেরে থাকো তাহলে আমাকে জানাতে পারো। আর একটা কাজ করতে পারো, যে এই যে যে সেম জিনিসটাই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিইউ সম্বন্ধে আমি কিন্তু ক্লাস 3 যে ভিডিও সেখানে আমি ইউটিউবে আপলোড করেছি, সেখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বোঝানো আছে, তোমরা সেটাও চাইলে দেখতে পারো। ওকে, নাও এরপরে দেখো এখানে তোমাদের বইতে কিছু একটা ছবি তুলে আমি এখানে দেওয়া আছে, কি আছে? সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আছে। এবার দেখো সিপিইউ, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, তাহলে সিপিইউ কে এইটুখানি দেখতে, এই জিনিসটা কি করে হলো? এটা আমি ভালো করে বোঝাবো। এটা দেখো মাদারবোর্ড, এর সম্বন্ধে ভালো করে বোঝাবো। আর এটা সিপিইউ ফ্যান, এটাও ভালো করে আমি বুঝিয়ে দেবো। স্টে টিউন। ওকে, তাহলে আমি খুব ভালো করে বুঝি। দেখো এখানে তোমাদের বইয়ে যে মাদারবোর্ডের ছবি আছে, এই যে মাদারবোর্ডের ছবিটা আমি নেক্সট স্লাইডে দিয়ে দিয়েছি। দেখো একটা মাদারবোর্ড কিন্তু এরকম দেখতে হয়। ওকে, একটা মাদারবোর্ড এরকম দেখতে হয়, যার বিভিন্ন রকম পার্টস থাকে। যেমন দেখো সিপিইউ ফ্যান, যেটা আমি নিচে দেখো তোমাদের এখানে আছে। ঠিক আছে, সিপিইউ ফ্যানটা, এই যে সিপিইউ ফ্যান দেখো এখানে দেওয়া আছে, এটা পরে আমি আবার দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে। ওকে, তারপরেও দেখো এই যে, এইবার দেখো এইটা হচ্ছে সিপিইউ। আমরা ছোটবেলা থেকে কি পড়েছি? সিপিইউ কেমন দেখতে হয়? একটা এরকম বক্সের মতো দেখতে হয়। ঠিক আছে, এরকম একটা স্ট্রাকচার থাকে তার। ঠিক আছে, এরকম একটা স্ট্রাকচার থাকে। তাহলে এটা কি সিপিইউ? আমরা ছোটবেলাতে জানি। বাট অ্যাকচুয়ালি কি, যেহেতু তোমরা ছোট ছিলে, তাই তোমাদের কি হয়েছে এখানে, এটা কিন্তু একটা আধা অধরে ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিয়েছে। দিস ইজ নট দ্য সিপিইউ। এটাকে কি বলা হয়? এটাকে ক্যাবিনেট বলা হয়, একটা বাক্স বলা হয়। ওকে,
সিপিইউ কিন্তু অরিজিনালি কেমন হয়, সিপিইউ কিন্তু অরিজিনালি এটা হয় যেটা কম্পিউটারে কি তৈরি করে, ইন্টেল বলে একটা কোম্পানি আছে যার উপরে দেখো ইন্টেল লেখা আছে, এই ইন্টেল কোম্পানি কিন্তু সিপিইউ তৈরি করে। আর একটা কোম্পানি আছে যেটা সিপিইউ তৈরি করে, সেটা হচ্ছে এএমডি। কিন্তু আমরা এএমডি কম্পিউটারে খুব একটা বেশি ব্যবহার করি না, আমরা ইন্টেলই বেশি ব্যবহার করে থাকি, তাই বেশিরভাগ সিপিইউতে তোমরা ইন্টেলের ছবি দেখতে পাবে। ওকে, নাও এইবার দেখো তাহলে সিপিইউ কি করে কাজ করে আমরা এবার দেখবো, ঠিক আছে। এবার দেখো সাপোজ দেখো এখানে একটা ফিঙ্গার দিয়ে কি করেছে, একটা অ্যালফাবেটকে এখানে প্রেস করছে, কিবোর্ড, এটা কিবোর্ডের উপর একটা সিপিইউ মানে একটা ফিঙ্গার দিয়ে একটা অ্যালফাবেটকে যেই অমনি প্রেস করলো, তখনই কি হয়ে যায়, যে অমনি প্রেস করবে তখনই সিপিইউ কি করবে, সিপিইউ মেমোরির সাথে, মানে কি, এই যে শর্ট টার্ম মেমোরি, মানে কি, যে কিবোর্ডটা আছে, মানে কি সিপিইউ, যে এই যে ধরো সাপোজ আমি এখানে যে কিবোর্ড যেটা ছিল, ওখানে কিবোর্ডে আমি সাপোজ এম প্রেস করেছি, ওকে, তাহলে যেই অমনি এম প্রেস করলাম তখনই কি হলো, যে কিবোর্ড থেকে যে একটা সিগন্যাল সেটা কিন্তু সিপিইউ চলে গেল। কিবোর্ড থেকে কি করলো, কিবোর্ড ওকে একটা ফোন করলো, কল করলো, কাকে কল করলো, সিপিইউ কল করলো, আর সিপিইউ রেসপন্স দিল, ঠিক আছে, এফ এফ বা ফাইন সামথিং কিছু, হ্যাঁ, যে ঠিক আছে আমি তোমার কাছে কিন্তু একটা জিনিস, এই যে কিবোর্ড বলছে তোমার কাছে আমি সিপিইউ, তোমার কাছে আমি একটা ইনফরমেশন পাঠিয়েছি, তুমি সেটাকে প্রসেস করো। তারপর সিপিইউ কি করবে, তারপরে দেখো এখানে যেমন দেখিয়ে দিয়েছে এই যে, তাহলে কম্পিউটারের যে মেমোরি, সাপোজ কম্পিউটারে আমরা যে কিবোর্ডে সেখানে তো আমরা এম প্রেস করেছিলাম, কিন্তু এম যখন সিপিইউ কে ইনফরমেশনটা পাঠাবে তখন কি আকারে পাঠাবে, তখন জিরো আর অন আকারে পাঠাবে, ঠিক আছে। এই জিনিস সম্বন্ধে তোমরা আপার ক্লাস জানবে যে কম্পিউটারে কিন্তু জিরো আর অন নিয়েই কিন্তু কম্পিউটারের মধ্যে ইনফরমেশন আদান প্রদান হয়। আর জিরো আর অনটা কি সেটা তোমাদের লেটার অন ক্লাসে ভালো করে তোমরা জানতে পারবে। ওকে, নাও জাস্ট এটা বোঝার জন্য আমি এখানে ইউজ করেছি, তোমরা জাস্ট বোঝার জন্য এটা বুঝে নাও আর কি, হালকা করে এটা বোঝার চেষ্টা করো। ওকে, নাও তারপরে কি হলো দেখো, এবারে কি করেছে, কিবোর্ড কি করেছে, একে ইনফরমেশন এভাবে পাঠিয়ে দিচ্ছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ একটা গাড়ির মতো এ করে যাচ্ছে, ফেরি করে যাচ্ছে, তারপর দেখো এটা কার কাছে পৌঁছে গেল, সিপিইউর কাছে পৌঁছে গেল। ওকে, সিপিইউর কাছে কিন্তু পৌঁছে গেল। এইবার সিপিইউ কি করবে, দেখো এই সিপিইউর কাছে পৌঁছে গেল, এবার সিপিইউ কি করবে, এই যে জিনিসটাকে সেটাকে কি করে প্রসেস করবে। ওকে, প্রসেস করে কি করবে, এই জিনিসটাকে প্রসেস করার পরে সিপিইউ কি করবে, এটাকে মনিটরে শো করে দেবে, ঠিক আছে, মনিটর এ শো করে দেবে। ওকে, মনিটরে শো করে দেবে, কি শো করবে, এম শো করে দেবে। ওকে, তাহলে সিপিইউ কিন্তু সিপিইউর কাজ কি, সিপিইউর কাজ হচ্ছে প্রসেসিং, সিপিইউ সবকিছু প্রসেসিং করে। ওকে, সাপোজ আমি যদি লিখি ইন্ডিয়া, তাহলে প্রথমে ইন্ডিয়া কিবোর্ড কি করবে, ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া লেখাটা সিপিইউ কে পাঠাবে, সিপিইউ সেই জিনিসটা প্রসেস করবে, আর প্রসেস করে সিপিইউ কি করবে, মনিটরে ওটা কি শো করে দেবে। ওকে, নাও এবার দেখো সিপিইউ ফ্যান, তাহলে সিপিইউ ফ্যান কি, আমরা জানি যে যে কোনো জিনিস যদি কাজ করে তাহলে সেটা গরম হয়ে যায়, যেমন সিপিইউ, সিপিইউ কি করে যদি কাজ করে এটা কি প্রচন্ড পরিমাণে হিট আপ হয়ে যায়, যেমন তোমাদের ফোন দেখো, তোমরা যখন গেম খেলো তখন ফোনে দেখবে ক্যামেরার ওই জায়গাটায় প্রচন্ড গরম হয়ে যায়, কেন, তার কারণ ফোনের ওই জায়গাটাই কিন্তু সিপিইউটাকে রাখা থাকে। ওকে, তাহলে এইটাকেই কিন্তু কম্পিউটারে কি করা হয়, কুল করার জন্য এখানে কি করা হয়, সিপিইউ ফ্যান ব্যবহার করা হয়, যে সিপিইউ ফ্যান দেখো এর নিচেই কিন্তু, এর নিচে কি আছে, এর নিচেই কিন্তু সিপিইউ আছে, এই যে যে স্ট্রাকচার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কি আছে, এর নিচেই কিন্তু সিপিইউটা রাখা আছে, সিপিইউটাকে কুল ডাউন করার জন্য এই যে যে সিপিইউ ফ্যান সেটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে। ওকে, আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো। নাও এবার দেখো কম্পিউটার সিস্টেম কি বলছে, বলছে দ্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফর এ ফাংশনাল কম্পিউটার সিস্টেম ইনক্লুড এ কিবোর্ড, এ কেস, হাউজিং কন্টেনিং এ সিপিইউ অ্যান্ড মেমোরি। তাহলে এই দেখো এই সেম জিনিস লেখা আছে, এই জিনিসটা ভালো করে বোঝো। ওকে, তাহলে এখানে কি লেখা আছে, এ কেস, ঠিক আছে, হাউজিং কন্টেনিং এ সিপিইউ, তাহলে এই হাউজিং কন্টেনিং সিপিইউটা কি, এটা হচ্ছে সেই ক্যাবিনেটটা যেটা তোমরা ছোটবেলাতে কি পড়ে এসছো, যেটাকে এরকম একটা বাক্সের মতো দেখতে, যেটাকে তোমরা কি পড়ে এসছো, সিপিইউ পড়ে এসছো, সেটাই দেখো তোমাদের আপার ক্লাসে কি বলেছে, সেটাই কিন্তু এটা কিন্তু কি বলেছে, কেস বলেছে। ওকে, কি বলেছে, একটা কেস বলেছে, একটা হাউজিং কন্টেন্ট বলেছে যার মধ্যে কি আছে, সিপিইউ আছে, যেটা আমরা দেখলাম একটু আগে এরকম ছোট মতো একটা, ওটাই কিন্তু সিপিইউ যেটা এর মধ্যে থাকে। অ্যান্ড মেমোরি, মেমোরি মানে কি, মেমোরি মানে হচ্ছে ওর মধ্যে হার্ড ডিস্ক থাকে, যার মধ্যে কিন্তু সব ডেটাগুলো স্টোর করা থাকে। ওকে, তারপর কি বলছে, অ্যান্ড এ মনিটর, তাহলে কম্পিউটারের যদি সিস্টেমটাকে রান করতে হয় তাহলে আমাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কি আছে, একটা কিবোর্ড দরকার, একটা সিপিইউ দরকার, একটা মনিটর দরকার, আর তার সাথে কি দরকার, একটা মাউসও কিন্তু দরকার, যেটা এখানে মেনশন করেনি ওকে বইতে। নাও এবার দেখো, তারপর দেখো কি আছে, তারপরে দেখো কি আছে এখানে। ওকে, তারপরে দেখো এখানে কি আছে, দ্য ডেটা ইজ ইউজুয়ালি এন্টার্ড ভিয়া দ্য কিবোর্ড, তাহলে ডেটা সবসময় আমরা কিসের মাধ্যমে এন্টার করি, কিবোর্ডের মাধ্যমে এন্টার করি, কারণ কিবোর্ডের মধ্যে কি থাকে, কিজ থাকে। এবার তোমার কি বলতে পারবে যে কম্পিউটারে কিবোর্ডে কতগুলো কিজ বাটন থাকে, তাহলে এটা জেনারেল নলেজের জন্য মনে রাখো যে কম্পিউটারে কিন্তু 104 কিজ থাকে। ওকে, 104 কিজ থাকে। ওকে,
নাও এবার দেখো, তারপরে কি বলেছে, তারপরে বলেছে যে দ্য ডেটা ইজ ইউজুয়ালি এন্টার্ড ভিয়া কিবোর্ড অ্যান্ড দ্য ইনফরমেশন ইজ ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট থ্রু এ স্ক্রিন মনিটর। তাহলে স্ক্রিন আর মনিটর দিয়ে কিন্তু এই যে ডেটাটা যেটা আমরা কিবোর্ড দিয়ে লিখি সেটা কিন্তু স্ক্রিন আর মনিটরের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখতে পাই। হাউএভার ইনফরমেশন ক্যান অলসো বি প্রেজেন্ট থ্রু স্পিকার। স্পিকার দিয়েও কিন্তু আমরা ইনফরমেশন গুলোকে আউটপুট হিসেবে বের করতে পারি, যেটা কি স্পিকার, স্পিকার দিয়ে আমরা গান শুনি, যেটা কি এটা আউটপুট। তারপরে কি হচ্ছে ব্রেল ডিসপ্লে। ঠিক আছে, ব্রেল ডিসপ্লে মানে কি শর্ট ছোট ছোট ডিসপ্লে হয়, এটা অন্যরকম একটা ডিসপ্লে হয়, যেটা অন্যরকম মেকানিজম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওকে, অর এনি আদার আউটপুট ডিভাইসেস, অর এনি আদার আউটপুট ডিভাইস লাইক প্রিন্টার। ওকে, এগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা আউটপুট পেয়ে থাকি, ওকে, ইনফরমেশন গুলোকে। ঠিক আছে, নাও এখানে কি আছে, তারপর দেখো কি লেখা আছে। বলছে কম্পিউটার ইজ ক্যাটাগরাইজড ইনটু টু পার্ট। কম্পিউটারকে কিন্তু দুটো পার্টে কিন্তু ক্যাটাগরাইজ করা হয়, অন দ্য হার্ডওয়্যার অ্যান্ড আদার দ্য সফটওয়্যার। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কম্পিউটার যদি ভালো করে বুঝতে হয় তাহলে তোমাদেরকে হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার ধারণা কিন্তু রাখতে হবে। ওকে, দ্য হার্ডওয়্যার ইজ এ ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য কম্পিউটার লাইক দ্য কিবোর্ড, মনিটর। ওকে, এবার দেখো হার্ডওয়্যার কি। এই যে তুমি যে ফোনটাকে ধরে যে আমার ভিডিও লেকচারটা শুনছো, এই ফোনটা যে তুমি ধরেছো, ফোনের যতটা অংশ তুমি ধরতে পারছো সবই কিন্তু হার্ডওয়্যার। যে তোমরা যে ডিসপ্লে স্ক্রিনটা ধরতে পারছো সেটা কিন্তু হার্ডওয়্যার। ফোনের যে কেসটা ধরতে পারছো, কেস মানে কি, মানে ফোনটা যে জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছে সাধারণত পলিকার্বনেট দিয়ে তৈরি হয়, হ্যাঁ, যেটা এক ধরনের প্লাস্টিক, সেটাকে তুমি ধরতে পারছো, সেটা কি একটা হার্ডওয়্যার। সেরকমই কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার আছে, কি হার্ডওয়্যার আছে, কিবোর্ড আছে, মনিটর, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে কি হার্ডওয়্যার। বলছে দ্য পার্ট দ্যাট ক্যান বি সিন অ্যান্ড ফিল্ড আর কল্ড দ্য হার্ডওয়্যার অফ দ্য কম্পিউটার। তাহলে কম্পিউটারের যে অংশ আমরা টাচ করতে পারি, টাচ করে অনুভব করতে পারি, যেমন স্ক্রিনটা আমরা কিন্তু ধরতে পাচ্ছি, ধরতে পারছো কি পারছো না, তাহলে এটা কি, এটা হচ্ছে একটা হার্ডওয়্যার। ঠিক আছে, তারপরে কি বলছে, বলছে দ্য সফটওয়্যার ইজ এ ইনস্ট্রাকশন গিভেন টু দ্য কম্পিউটার টু পারফর্ম এ টাস্ক অর টু এক্সিকিউট এ টাস্ক। ওকে, লাইক এ ক্যালকুলেশন অফ নাম্বার ইটিসি। তাহলে সফটওয়্যার কোনগুলো, দেখো এই যে যে ইউটিউবটা, তুমি যে ইউটিউবে আজকে আমার ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, এটা কি, এটা কি হার্ডওয়্যার না সফটওয়্যার? এটা কিন্তু সফটওয়্যার। ঠিক আছে, কেন, তুমি ইউটিউবকে টাচ করতে পারছো? তুমি বলবে হ্যাঁ স্যার আমি ইউটিউবকে টাচ করতে পারছি, না তুমি ইউটিউবকে টাচ করতে পারছো না, বিকজ তুমি যে জিনিসটাকে টাচ করছো স্ক্রিনে পড়ে, তার উপরে কি ইউটিউব, ইউটিউব তো লেখা আছে। এটা কিন্তু ইউটিউব একটা অ্যাপ্লিকেশন, তুমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে টাচ করছো। ঠিক আছে, যেটা কি, যেটা হচ্ছে সফটওয়্যার, যেটাকে তোমরা ফিজিক্যালি টাচ করতে পারবে না। যেমন এই যে যে আমি লেখাগুলো, আমি এখানে এখানে যে আমি যে জিনিসগুলো লিখেছি, ওকে, এগুলো কি তুমি হাত দিয়ে টাচ করতে পারছো ফিজিক্যালি? না, তুমি কিন্তু স্ক্রিনটাকে টাচ করছো, লেখাগুলোকে টাচ করতে পারছো না। ভাইরাস তুমি যে বইটাকে যদি দেখো, তোমাদের যে বই আছে, সেই বইটা সাপোজ এই পিকচারটা তুমি দেখো, এখানে কিন্তু তোমাদের বইয়ের উপরে কিন্তু এই পেজে এখানে টাচ করতে পারবে তুমি, পারবে কি পারবে না? বাট তুমি কিন্তু এখানে কিন্তু টাচ করতে পারছো না, তার জন্য কি এটা, এগুলো কি সফটওয়্যার, এগুলো কিন্তু লেটার ক্লাসে আমি আরো ভালো করে এই জিনিসগুলোকে বোঝাবো। ওকে, নাও এখানে দেখো কিছু যে পিকচার আছে এখানে, ঠিক আছে, যেমন মনিটর আছে, কিবোর্ড আছে আর সিপিইউ আছে, যেটা আমি লেটার ক্লাসে কিন্তু আরো ভালো করে এগুলো বুঝিয়ে দেবো পার্ট 2 তে। ওকে, নাও, সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও। থ্যাংক ইউ।